येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। श्रुति स्मृति नदीपूर्णं शास्त्र कल्लोल संकुलं विष्णुभक्ति उदकं शुद्धं वंदे श्री विखनोर्नवं शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेति सर्व विघ्नोप शांतये श्रियः कांताय कल्याण निधये निधयेर्तिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। अस्यां शुभतिथौ मम सह कुटुंबस्य सपुत्रकस्य सभ्रात्रकस्य सबान्धवस्य क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं लक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं అందరూ తమ పేరు గోత్రము పిల్లల పేర్లు బంధువుల పేర్లు మనసులో సంకల్పం చేసుకొని అందరూ ప్రార్థన చేసుకోండి. எல்லாரும் தம் பிள்ளைகள் புத்திரி புத்திரிகள் பந்துகள் எல்லா பேரையும் சங்கல்ಪம் பண்ணிಂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ பண்ணிக்க வேண்டியது. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. सब आदमी के लिए सब नाम से भगवान के लिए संकल्प करने का प्रार्थना करिए, प्रणाम करो. मम सह कुटुंबस्य संभवतः नियमेन संभवतः कालेन संभवतः द्रव्येण श्रीमते वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण कल्याणोत्सवम् आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये. सर्वं श्रीनिवास अर्पितमस्तु. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ತೇ ನಮಃ. ತಿರುಗಿರಿಯ ಒಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಭಕ್ತಜನ ಸಂದೋಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳಮಯನಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು, ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಭಿಜಿನ್ ಮುಹೂರ್ತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಮುಹೂರ್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಈ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ವಧುಗಳಾಗಿ ವಿರಾಜಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸ್ವಯಂ ವರನಾಗಿ ಶೋಭಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸರ್ವ ವಿಧವಾದ ದುಃಖಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವಾದ ಉಪಾಯವೆಂದು
ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. तस्मै समस्त वेदार्थावदेव गणसे नमः। सूत्राणां निकृप्तानां नेत्रे स्थानमरेजे सूत्रं वैकान संबंधे भगवत् कर्मसोजकं नारायण पिता यस्य माता हरिप्रिया भृग्वादिमुनि अपुत्रा तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य त्रिनवक्राद्या पारिजत्या परस्परं विघ्नं निघ्नं विश्वक्सेनं तमाश्रये। प्रणानायम्या असदेव देवस्य भगवतो नारायण जगत्पदे प्रजोत्तमस्य श्रीमद् ब्रह्मांड नायक श्रीभूमि लीलासमेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः विवाहिकोत्सवकर्मणि शुद्धपुण्याहवाचनं करिष्ये आधो निर्विघ्नेन परसमावाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। नाराजरप्तसजमानदेजोदरस्य रस्य परमोरदेजो अभोभिगण्डन् प्रणिपादेश्ये गणोम दत्तां सर्गं सर्मा नमावस्वा सुतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुतमा पुदा पुदरमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेजनमा मृतामृतरसाः बोधा ब्रह्म पवित्रेण बोधा सौर्यस्य रश्मिभिः सर्वतीर्थजलं पुण्यं पावनं मुक्तिकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना सर्वतीर्थजलेभ्यो नमः। पुष्पगन्धाक्षतेरभ्यर्च्या सुपुण्यतीर्थं करोमि गायत्र्या प्रोक्ष्या तस्यद्वरेण्यम्बर्गो देवस्तीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। विश्वक्सेन स्मृतो नेता भगवान् शुद्धकर्मणः तस्यासीव भासीता विज्ञानामुपशान्ते। ओं रेक्ष्यामदेशोऽवमुदानामदाभिः यामे सस्तां दरितां दरातो। ओं पद्माकारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि सूत्रवतीमावाहयामि दियामावाहयामि सूत्रवती दियाजगित विश्वक्सेनाय महाध्यायामि दानसर्पयामि आवाहयामि औपचारिकस्नानसर्पयामि वस्त्रयज्ञावतर्यापणार्थे पुष्पाणि पूजयामि अक्षतान् समर्पयामि दौमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि यदा भागतः पुगीवर्ताम्बूलं निवेदयामि। विश्वक्सेनाय महासुप्रीतः समृद्धः वरदा भवन्तु। सुमन्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति प्रोक्षं मस्त प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्त गौराणि साम्यन्त पापानि साम्यन्त वा इतेह शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि साम्यन्त गौराणि साम्यन्त पापानि साम्यन्त वा इतेह शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि। अतो देवावन्तरो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधायते पदं समूढमस्य वागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः सर्वधर्माणि धारयन् विष्णात्कर्माणि पश्यते पदे इन्द्रस्य यज्जुस्सका तद्विष्णात् परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः तदेव चक्षुराजनं तद्व्यप्रासो पञ्चमो जाग्रवागं सस्यविन्दते विष्णार्यत्परमं पदं भद्रं कर्णेभिः स्थलयाम देवाः। पुण्याहमस्तु शिवमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अचलमैश्वर्यमस्तु यत्पापं तद्वस्तु पुण्याहमेव कृते वैवाहिकोत्सवकर्मणि स्वस्ति ब्रवन्ता स्वस्ति न इन्द्रा वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पोषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टार्क्षो अरिष्टदेवः स्वस्ति न पुनस्मतिर्दरातो अस्मिन् पुण्याहं कर्मणि वृद्धमवन्ता भवन्ता वृद्धे समृद्धे हृद्यास्म हव्यै नमसो मसत्या मित्रं देवं मित्रवेन्नास्त अनुराधानभिषावर्तयन्तः सदञ्जीवेमुद्रस्तवीराः आपोहिष्टापयोपवस्थानभोर्त्यै दुरादुरा देवस्य स्वान्तरक्षाय दस्वा पृथिव्या सम्मवर्तनमते ब्रह्मवर्चसा यत्वा हिरण्यवर्णा सदयक्पावकायासिराधकस्य यास्विन्द्रः अग्निर्यागर्भन्दरेवरोभास्तान आपसग्गस्य नाभवन्त या सागं राजा वरणो यादिमध्ये सत्यामृते औपसञ्जनानां मदसुदसुतयो याक्पावकास्तान आपसग्गस्य नाभवन्त यासां देवादिनन्दवक्षय्यान्तरिक्षै बहुधा भवन्ति या प्रथमे वेदा शुक्रास्तान आपसग्गस्य नाभवन्त शिवेन माचक्षुषामस्य वयामय भक्तदं मे आपोहिष्टामयोपवस्थानभोर्त्यै जरादुरा महेरणाय चक्षसे योपस्वितमूर्तस्तस्य बाध्यतेनः विततेरव मातरः तस्मारङ्गमावभोय स्वक्षयाय जन्मदा आपोजनयिताजिनः दिवस्य स्वान्तरक्षाय दस्वा पृथिव्या संहवर्चसमज ब्रह्मवर्चसा यत्वा अवमानस्य वर्जनः पवित्रेण विदर्शिनिः यत्पोदासवनादुमा फलं समादेव जनाः
ಪರಂತ ಪರಮೋದಯ ಪರಂತ ವಿಶ್ವ ಆಯುವಃ ಜಾತವೇದ ಪವಿತ್ರವದೇ ಪವಿತ್ರೇಣ ಪನಾಧಿಮ ಶುಕ್ರೇಣ ದೇವದೇತ್ಯದೆ ಅಗ್ನೇ ಕೃತ್ವಾಯತೋಯಂ ಮೃಡೋ ಯತ್ತೇ ಪವಿತ್ರ ವರ್ಚಸೆ ಅಗ್ನತೇನ ಮಂತರ ಬ್ರಹ್ಮತೇನ ಪುರೀಮಹೇ ಉಪಾಭ್ಯಾಂ ದೇವ ಸವಿದಃ ಪವಿತ್ರೇಣ ಶಿವೇನ ಚ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರೀಮಹೇ वैश्वदेवे पुनते देव्यागादे वैदक्वे तर्वो वेदपृष्टाः तयामि रमाद्येशो वयस्सुज्ञानरोपनीनां वैश्वानरमज्जतन्मापनादो पादप्राणे वै शिरोमयोवोः जावा पृथिवी वै जावयोभिः वृदापरे यज्ञैरापरेता बृहस्पतिर्दभिः परशिष्टैर्देवमन्दभिः अग्ने कृत्वा एव नाह्मा तेन देवापुरता तेनापो दिव्यङ्गदः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्मपरीमहे यक्पावमान्यैर्जयते प्रतिवैस्तम्प्रतकं रसा सर्वगं सपुतमस्तादे सपुतं भावविस्मरा पावमान्येद्यो अद्यैते प्रतिवैस्तम्प्रतकं रसा तस्मै सरस्वते गृहे क्षीरगं सर्पिर्मदोदकं पावमान्ये स्वस्तगनेः सुखगाहे वयस्वतेः प्रतिवैस्तम्प्रतोर्धः ब्राह्मणे सतकं हितं पावमान्ये विशन्तुनः इमं लोकमदोदकं कामाः समर्थयन्तुनः देवैर्देवैः समावृताः पावमान्ये स्वस्तयनेः सुदुगाहे वयस्वतेः प्रजवैस्तम्प्रतोर्धः ब्राह्मणे सतकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रदेशरा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं सदात्माजगं हिरण्मयो तेन ब्रह्म विचोदय पोदं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वहेते सहमापुरादो सोमस्वस्यावृणः यमो राजा वृणादि पुराघ्मा जातवेशा मूर्धञ्चापुरादो तस्थय्यारावणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदे दैवी स्वस्तिरस्सुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओर्ध्वञ्जगातवेषितं सन्हा अस्तद्युपदे पञ्चदशपदे ॐ स्यां तस्यान्तिः राज्यां देवार्तिलो मार्जयन्तां दक्षिणायाम् इदमासाः कुदरो मार्जयन्तां प्रदेत्यां देवा वनस्पतयो नागेभ्यो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां संवत्सरो मार्जयन्तां गाङ्गृदोषे वास्तोष्पदे प्रतिजाने देवस्तत्वा सविदप्रसवे अस्तिनार्बाहुभ्यां पोष्टो हस्ताभ्यां प्रदे गृह्णामि राजा त्वा वरुणो नैतदेव दक्षिणे हिरण्यं तैरामृतत्तमस्यां मयो धात्रे कामप्रविग्रहेत्रे कैगङ्गस्पादात् कामकामाया कामो धाता कामकं समुद्रमाविशा कामेरत्ते एषा ते कामदक्षिणाः उक्तानस्वाङ्गेन प्रदे गृह्णातो सोमाय वासः रुद्राय कारुणायात्पदं गन्धर्वा सकलं सर्वे क्षमार्थं प्रदागमनाय चास्मे विश्वक्सेन देवता सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवन्तु. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆಯ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಸಮಯ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನೇ ಬಂಗಾರದ ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ವೃಷಭಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆ ಯಜ್ಞ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುತ್ತಾನೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಅಶ್ವಮೇಧಾದಿ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನು ಪುರೋಹಿತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಉಳುಮೆಯ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುತ್ತಾನೆ. ಆ ನೇಗಿಲಿನ ಸಾಲುಗಳು ಆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಯಜ್ಞಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ
ಆ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದು ಅವು ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಧಾನ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹವಿರ್ಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂಕುರಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಭೂಮಿ ನಿರರ್ಥಕವಾದಂತಹ ಭೂಮಿ, ಅದು ಯಜ್ಞಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಸಾರವಂತವಾದಂತಹ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರವೇ ಯಜ್ಞಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಅನ್ನುವುದು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಧುವರರಿಗೆ ರಕ್ಷೆಯ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಪ್ರತಿಸರ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಾಜನಾದಂತಹ ಆದಿಶೇಷನನ್ನು ಆವಾಹಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸವಕರ್ಮಣಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಾಕರ್ಮಕರಿಷ್ಯೇವಾಂ ಸಹಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಧ್ಯಾನಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಔಪಚಾರಿಕಸ್ಥಾನಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಸ್ತ್ಯಾಮನಾರ್ಥೇ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ಉಪಾಗ್ರಾಪಯಾಮಿ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಯದಾ ಭಾಗತಃ ತಾಂಬೂಲವೇದಯಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಸಪ್ರೀತಃ ಸಪ್ರತಿಂಧ ವರದಾ ಭವಂತು. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಾಮವೇದಾನಸ್ತಿ ನಾಮಗಸ್ತದೆ ಧರ್ಮಣಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭೋಜಾಚುರೋದರಾಜನ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾ ಪ್ರಥಮೆ ಸೋಚೇತುನಾ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವಾಯುಮಬ್ರವಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವನಸ್ಯ ಯಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಾಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಬ್ರವಂತುನಃ ವೈಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸುರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ದೇವ ಬೃಹಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ರುದ್ರಃ ಪಾರ್ಥಂ ವಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪತ್ನೇ ರೇವತೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಸ್ಯಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಆದಿತೆ ಕೃತೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಂತ ಮನೋಜರೇಮ ಸೌರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸಾ ವಿವಾ ಪುನರ್ದದಾ ಜಾತಾಗ್ನಯ ಸಂಗಾಮೇ ಮಹೇ ಸ್ವಸ್ತಯನಂ ತಾಕ್ಷಮಧಿಷ್ಠನೇಮಿ ಮಹರ್ಭೋತಂ ವಾಯಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಗ್ನಿಂದ್ರಾತಮಂ ದಸ್ತದೋ ಮಾರುಹೇಮ ಅಹಂ ಭೋಜಾಮಾಂಗಂಚ ಸತ್ಯಾಧ್ಯೇಯಂ ಮನಸಾಜಿರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರೇತಪಾನಿಸ್ಸರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಂಭಾಯೇ ಸ್ವಭಾಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು. ಶುಭಕುಂ ಶುಭಂ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ವಧುವರರಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಆಚಮನೀಯಾದಿ ಉಪಚಾರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವೂ ಕೂಡ ನಡೆದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಚಾರ ಸೇವೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಆವಾಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಬಿಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಆ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳು ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು
ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲಮೂರ್ತಿಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿ ಗರ್ಭಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೂರ್ತಿ. ಆ ಗರ್ಭಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೂರ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪಗಳು, ಶಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಉತ್ಸವ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆವಾಹಿತವಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಸೇವೆಗಳು ಕೂಡ ಆ ಮೂಲ ವಿರಾಟ್ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆವಾಹನಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಆವಾಹಿತನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕಂಕಣಧಾರಣೆ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಮೂಲ ವಿರಾಟ್ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಈಗ ಮಧುಮಗನಾಗಿ ಆವಾಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಗೆ, ಆ ವರನ ಕೈಗೆ ರಕ್ಷೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಇದೀಗ ವಧುಗಳಾಗಿ ಆವಾಹನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೂಲಮೂರ್ತಿಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಹಿತರಾಗಬೇಕು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಇಬ್ಬರು ದೇವಿಯರು ವಧುಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಧುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಆಚಮನಿಯಾದಿ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಉಪಚಾರಗಳು ನಡೆದ ನಂತರ ವಿವಾಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದಿನ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ದೇವತೆಗಳು ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಮಂಗಲ, ಅಮರ್ಯಾದೆ, ಅಶುಚಿತ್ವ ಇಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ತೇಜೋಮಯವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾದ, ಶುಭ್ರವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮೊದಲಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಡಂಬಾಚಾರಾದಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ, ದೇವತೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಗುಣಗ್ರಾಹಿಗಳು. ಗುಣವಿದ್ದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಸಾನ್ನಿಹಿತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ದೇವಾದಿದೇವನನ್ನು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರನ್ನು ಉಪಾಸಿಸೋಣ. ಸರ್ವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಧಿವಿಧಾನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಡಗೈಗೂ ಪುರುಷರಿಗೆ ಬಲಗೈಗೂ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಡಬಲಗಳು. ಪುರುಷನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಲಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಡಭಾಗ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ರಕ್ಷೆಗಾಗಿ, ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು, ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದವನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಸರ್ವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ವಾಮಿನಃ ವಿವಾಹಿಕೋಸ್ವಕರ್ಮಣಿ ಆಘಾರ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೇ ಯಥೋ ನಿಲಗ್ನಾಲಯಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ ಯಥೋ ಮಯಿ ದೇವಾನಂತಾಂ ದೇವ್ಯಾಜುಹೋದೇಹೇ ದೇವ್ಯಾ ಹೋತಾರಾಂ ಅದೇಸ್ಯಾಸ್ಯಾಮಗಾಃ ಏತಸ್ಯನ್ನೋ ಸಾತಾ ಪ್ರಥಮೇತೋಕಸಾತಾಂ ತಸ್ಯ ದಿವರೇಹೇಣ್ಯಂಬರ್ಗೋ ದೇವಸ ದೇಮಹೇ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಜಾತವೇದಸೇ ಭುವನಸ್ಯ ಅರಣಂ ಗೃಹೀತ್ವಾಂ ಜಾತವೇಶ್ಯೇ ಅಗ್ನಿಸತ್ತಾನಂದ್ಯೋಃ ಪ್ರತಿಭ ಪ್ರಜ್ವಾಲ್ಯಾಂ ಜಾತವೇದಸೇ ಭುವನಸ್ಯ ಅರಣಂ ಗೃಹೀತ್ವಾಂ ಜಾತವೇಶ್ಯೇ ಅಗ್ನಿಸತ್ತಾನಂದ್ಯೋಃ ಪ್ರತಿಭ ಪ್ರಜ್ವಾಲ್ಯ ಉಪಾವನೋ ಅಗ್ನಿರ್ನಿಧಾಯ ಅಗ್ನಾಯಾಖವೇದೇ ಗುಣಾನೋ ಹವ್ಯದಾದೇ ನಿಹೋದಾ ಸತ್ಯವರಿಷೇ ಅಗ್ದೇ ಮನ್ನಸ್ವ ಅನಮದೇ ಮನ್ನಸ್ವ ಸರಸ್ತೆ ಮನ್ನಸ್ವ ದೇಸೌದ ಪ್ರಸೋವ ತಸ್ಯದ್ವರೇಹೇಣ್ಯಂಬರ್ಗೋ ದೇವದೇವಹೇ ಬ್ರಹ್ಮದ ಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಂ ಪರಸ್ತಾದೇಯೋ ದೇನಾವಹ ಸಮುದ್ಯಾಪಮಾನಸ್ಯ ವಿಷ್ಟಾಃ ಓಂ ಭೂಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮವಾಹಯಾಮಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಮವಾಹಯಾಮಿ ಪಿತಾಮಹಮವಾಹಯಾಮಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮವಾಹಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರೇಣ ಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಸೋಮೋ ಧ್ಯಾನಗಂ ಸಮಮವಾಹಯಾಮಿ ಯಜ್ಞಾಗಮವಾಹಯಾಮಿ ಇಂದ್ರಮವಾಹಯಾಮಿ ಚಂದ್ರಮವಾಹಯಾಮಿ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರೇಣ ಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಸೋಮೋ ಧ್ಯಾನವಿಶ್ವಮವಾಹಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರೋಕ್ಷಯಾಮಿ ಅದ ಸಿದ್ಧಮಾನೋಸ್ತು ಓಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಪಾತ್ರಾದಾನಾಮಧಾಯ ಪಸೌರ್ಯಸ್ಯ ರಶ್ಮಿಭಿಃ ಅಪೋದಾಗ್ರೇ ಪ್ರೋಕ್ಷಿತಾಸ್ತಾಂ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತುಪೋಸಿ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತುಪೋಸಿ ಅಶ್ವದಾ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತುಪೋಸಿ ಪೃಥುವೇಂಜ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತುಪೋಸಿ ಪಶ್ಚಿಮಸೌಧತ್ತಾಂ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತುಪೋಸಿ ಸುದಾಸಿ ಧ್ರುವಾಸಿ ಧ್ರುವಾಸಿ ದೇವೇದಂ ಗಟ್ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾಪೋರಿಷ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣ ಪರೇಷ್ಯಾಮಾಂಚ ಅದ ಸರ್ವಾನೋಸ್ತಂ ಓಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯಾಂ ಪರ್ಥೋ ದೇವಸದೇವಹೇ ಧಿಯೋದನ ಪುತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮದಗ್ಗಿರಾಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಇಂದ್ರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ವಸೂನಾವಾಹಯಾಮಿ ಮರುತಾನಾವಾಹಯಾಮಿ ರುದ್ರಾನಾವಾಹಯಾಮಿ ಅಪ ಉಪಸ್ಪೃಶ್ಯಾಂ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಮಿತ್ರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ತರುಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಆದಿತ್ಯಾನಾವಾಹಯಾಮಿ ಅಶ್ವಿನಾವಾಹಯಾಮಿ ಉಷಾಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಕಕ್ಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಕಕ್ಷಸೋಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಔಪಾಸಗ್ನಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ವಯಂ ದೇವಾನಾವಾಹಯಾಮಿ ಸರ್ವದೇವಾನಾವಾಹಯಾಮಿ ಆದ್ಯಪಾತ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತರೂಪಾಮಿ ಅಗ್ನಯೇ ಸ್ತರೂಪಾಮಿ ಅಗ್ನಿಸಮಾಪ್ಯಾಸ್ತರೂಪಾಮಿ ಋಗ್ನಿಗಸ್ತಯಾಮಿ ಜರ್ಭುಜಸ್ತಯಾಮಿ ಅಗ್ನಿಜ್ಯೋತಿರಚೇ ಅಂತರಿಕ್ಷೇನ ಭವಿತದೋ ಸೂರ್ಯಸ್ಸರಸ್ಮೈ ಸ್ವಾಹ ವಾತರಿಕ್ವಾನವಸ್ತೇನ ಭವಿತದೋ ಸೂರ್ಯಸ್ಸರಸ್ಮೈ ಸ್ವಾಹ ದೇವಸ್ವಾವಸ್ತೇನ ಭವಿತದೋ ಸೂರ್ಯಸ್ಸರಸ್ಮೈ ಸ್ವಾಹ ಸಂಪೂರ್ಣಾದ್ವಾಸಯಿತ್ವಾಂ ಅಕ್ಷತಾಂ ಅರ್ಧಚ್ಯಾಂ ಆದ್ಯಾಂ ಚರುಭಿಃ ಇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಯಮಾಯ ನಮಃ ವರುಣಾಯ ನಮಃ ವಾಯುವೇ ನಮಃ ಕುಬೇರಾಯ ನಮಃ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ ಅಗ್ನಯೇ ನಮಃ ಜಾತವೇದಸೇ ನಮಃ ವೈಶ್ವಾನರಾಯ ನಮಃ ಸರ್ಪಣೇ ನಮಃ ಅಗ್ನಿಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ಅಜಿತೇ ನಮನ್ನಸ್ವ ಹನುಮತೆ ನಮನ್ನಸ್ವ ಸರಸ್ವತೆ ನಮನ್ನಸ್ವ ದೇವಸಮೇತ ಪ್ರಸೋವಾ ಸರ್ವಸಂಭೂರ್ಣಾದ್ವಾಸಯಿತ್ಯಾಘಾರಾಂತ ಮುಹೂರ್ತಸ್ತಮುಹೂರ್ತ ಮಹಾಂತೋ ಗೃಹಂತು ಆಗಚ್ವಾಂ वायुव्यादग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नैऋत्याय शानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसभ्य स्वाहा परभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अप उपस्पृश्याम् ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वभ्यां स्वाहा ओष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षसोमाय स्वाहा औपासज्ञाय स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा कन्याविहार्य सर्वं सागित्वां गृहीत्वा पुनरभिघार्य ओम भो स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा अग्निर्मग्गस्ताः यशोदप्रासावेः भगवतो नारायण श्रीपदे पुरुषोत्तमसस्तिमतिग्राण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीभूमिलीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः विवाहिकोत्सवकर्मणि आघारमध्ये मन्त्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे
द्रव्यलोपेलुरा दोषादि सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम अतो देवा वैष्णव हौषे अद्यामनस्वा सरस्य मनस्वा प्रसवा अतो देवावन्दनो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तदामहे स्वाहा ब्रह्मश्चक्रमे त्रेधा देवदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा तेरवदा चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः तरोधर्मानुधारयन् स्वाहा पश्चात् कर्माणुवस्तदे इन्द्रस्य यज्जुस्सकां स्वाहा तद्विष्णात् पुरमम्बदगं सदा वस्यन्ते सूर्यः तमेव दक्षुरादिरज्ञ स्वाहा तद्यप्रासो पञ्चमाजाग्रवागं सस्तवन्दते पश्चार्यत्परं पदग् स्वाहा ॐ भो स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अग्निर्वग्रस्ताः देवसविदप्रासामि మదిరాక్షి నీ మంచి మానపు పశువును అదనెరిగి వేలిచెను అతివని కదడు. మదిరాక్షి నీ మంచి మానపు పశువును జానతే సంకల్పమానం ప్రకల్పమానం ప్రకల్పమానం ప్రగప్తం గప్తం
श्रेयोवसीयायुः सम्बोधं बोधं चित्रकेतुप्रभानावान् संहाने ज्योतिष्मागस्तेजस्वानादवग्रस्तवन्नवदवन्ने रोचनो रोचमान शोभन शोभमान कल्याणः स्वस्तिस्त्रे कल्पद्रुमकामक चिन्तामणि गजाद विस्तारकस्य देवासुर प्रस्तारकस्य निखिलकमुवाजमानस्य वयक्पारावारस्य अस्मिन् प्रदेशे कर्पूरधवलनिर्मित सन्तानोद्यान प्रवृते विश्वक्सेनादि प्रधान किंपुरुष द्वारपालक संशोभिते वैकुण्ठनगरे सिंहासनाधिरूढस्य अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या परिमित शक्त्या प्रयमानस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममानानाम् अनेककोटि ब्रह्माण्डानाम् एतदमे व्यक्तमनवहङ्कार प्रदीयक्तेजो वायुराकाश तैरावनैरावृते अस्मिन् महतद् ब्रह्माण्डमण्डले आधारशक्ति कौर्मानन्द प्रथमे क्षीरसागरे श्वेतद्वैव दिव्य महामण्डप अष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितस्य अतल वितल तलातल रसातल महातल महीतल सप्तपातालकस्योपरितले भोर्लोक भवर्लोक सवर्लोक महर्लोक जनालोक तपोलोक सत्यलोकाख्ये सप्तलोकस्य अधोभागे महानारायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफला मणिमण्डलमण्डिते दिग्दण्डसुण्डार्तम्बोर्तम्बिते लोकालोके च वलयिते लवणाः सागरे प्रवृते जम्बो वृक्षा सप्ते दीपैर्देविते माहेन्द्रादि सप्तकुलपर्वत विराजिते हेमकूटानि महानिष्ठात्मके इन्द्रप्रस्थात् नवगण्डात्मके हरिपुरुष किंपुरुष ऐरावतानाम् इन्द्रप्रस्थपान्तजन्य सिंहानन्दके पंचाशत्कोटिन विस्तीर्ण भूमण्डले अखण्डात्मके जम्भोद्भूवे भारतवर्षे भारतखण्डे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे समभूमध्यरेखायां श्री वेंकटाचल दिग्भागे कृष्णा कावेर्योर्मध्यप्रदेशे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले दशपूर्वेषां दशापरेषां तद्वंस्यानां पितॄणां नरकादिमुत्तीर्ण आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्य लोकेषु सालोप्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य चतुर्विधमोच्चबल सिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं आधार शक्ति प्रभुवानुसारभिः भृग्वत्रिपरीचिकाश्च भाभिः गुरु चातुर्लक्ष प्रमाणाभिः दिव्य वैदिक विधानेन नानाविध शास्त्रोक्त मार्गेण नानादोक्त प्रकारेण वेदोक्त मार्गेण विखलसोक्त प्रकारेण हेमाद्रिकन्यादानास्तु फलाप्राप्त्यर्थं कन्यादानं कारयिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनन्त कल्याण गुणगण गाम्भीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र नंदकाक्षि गदाधरस्य श्रीमो महा वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगेन स बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षय प्रवरान्वित भारद्वास गोत्रोद्भवस्य पंचमेन प्रवर्तमानस्य अर्चावतारद प्रद्युम्नावतारस्य भगवत प्रवासदेवस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आंगेन स बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षय प्रवरान्वित भारद्वास गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलस्वगीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य कुलत्रयोज्यादिवसात् उपस्थितावतारस्य संकर्षणावतारस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मण पौत्राय आंगेन स बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षय प्रवरान्वित भारद्वास गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतादमुकुट मरीचि विराजित पादारविन्दस्य अर्चावतारद प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मण पुत्राय आंगेन स बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षय प्रवरान्वित भारद्वास गोत्रोद्भवाय
ಭಕ್ತಲೋಕ ಪರಿಪಾಲನಾಯ ಕಿರೀಟಕೇಯೂರುಹಾರ ದಿವ್ಯಾಭರಣ ಭೂಷಿತಾಯ ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕೃತಾಯ ದಿವ್ಯ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯೋಭಿಕ್ಷೋಭಿತಾಯ ಪ್ರಪನ್ನ ಪಾರಿಜಾತಾಯ ನಿಜಾವತಾರಾಯ ಸ್ವರ್ಣಕರ್ಣವಾಹನಾರೂಢಾಯ ಅಚಿಂತ್ಯ ಸ್ವಭಾವಲಾವಣ್ಯ ನಿತ್ಯ ಯೌವನ ತೇಜೋ ರತ್ನಾಕರಾಯ ಸಕಲ ಸಾಕಾಧ್ಯಾಯುನೋ ಅಖಿಲ ಗೋತ್ರ ಪವಿತ್ರಾಯ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರ ರಾಸೌ ಜಾತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವರಾಯ ಋಗ್ವೇದ ಸಾಮಾದ್ರಣ ಸ್ತೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಸಕಲ ವೇದ ಸಾಕಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಈಶ್ವರ ವಿಶ್ವಂಬರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಮಂಜಾರ್ಷ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸುರಾಂಗದಾನ ಸಂಸೇವಿತ ಪದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನೀಂ ಆನಂದಗಳಾತ್ಮಿಕಾಂ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪಾಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾರಾಸೌ ಜಾತಾಯಾಂ ಅಯೋ ನಿಜಾಂ ರಮಾಂ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪುಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕಾಶ್ಯಪಾವಶ್ಚಾರನೇತ್ರವತ್ರ್ಯಾರ್ಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸುರಾಂಗದಾನ ಸಂಸೇವಿತ ಪದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತೀಂ ಹೋ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸೌ ಜಾತಾಯಾಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಇಮಾಂ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೇ ಭೋಜಿತಾಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಇಷ್ಟವೇದೋಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೆ ದೇಶಯಾಃ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಹೋರ್ತಸ್ತು ಮಹೋರ್ತ ಮಹಾಂತೋ ನಿಗುಂಹಂತೋ ಸುಮಹೋರ್ತೋಸ್ತು. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ತೇ ನಮಃ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪರಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವೆಂಕಟನಾಥನ ಮಹಿಮೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತೃತವಾದದ್ದು. ಪ್ರತಿ ಭಕ್ತರಿಗೂ ತಿರುಮಲೆಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ಪುರಾಣಗಳು ಆ ವೆಂಕಟನಾಥನನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿವೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವೈಭವ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಹಾದಿ ನೀ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ, ನಿನ್ನೆದುರಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ನಡಿ ನಡಿ. ಎದುರಿಗೆ ಕಾಂಬುವದೆ ಮಾರುತಿ ಗುಡಿ, ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ಮಾಡಿ ಕುದುರೆ ಹೂಡಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವರ್ಣನೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಥಾನ ವೈಕುಂಠವೇ ಸರಿ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವೈಕುಂಠಧಾಮದ ಮುಂಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವೆಂಕಟನಾಥನ ಮಂದಿರಗಳು ಕೂಡ ನೆಲೆಸಿವೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ, ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ, ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣಗಳು ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಭಕ್ತರು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವೆನ್ನಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವರ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ
ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವರು ಧನ ಕನಕಗಳನ್ನು ಬೇಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಹೀಗೆ ಅವರ ಉದ್ಧಾರವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ವೇದನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ವ್ಯಥೆಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಶಾಂತವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಕಿರುಕುಳಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಶಾರೀರಿಕ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಮುಂದೇನು ಗತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇರುವವರು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂತಾನವನ್ನು ಬೇಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇವೆ. ಹೀಗೆ ಅವಿವಾಹಿತರು ವಿವಾಹವನ್ನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದೋನ್ನತಿಯನ್ನು, ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಕೊರಗುಗಳನ್ನು, ದುಃಖಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಂತೆ ಬೇಡಿದವರಿಗೆ ಬೇಡಿದ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಉದಾರಮೂರ್ತಿ. ಭಕ್ತಜನರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅನೇಕರು ತಿರುಮಲ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ನಂತರ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಕೈಲಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೇರವಾದಂತಹ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ನಿತ್ಯವೂ ಇರಲಿ ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಿರುಪತಿಯ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ದಿನವೂ ಒಂದೊಂದು ನಾಣ್ಯದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಆ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದಂತಹ ಧನವನ್ನು ಯಾತ್ರೆಯ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಂತಹ ಧನ ಸಂಚಯವನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಕ್ಷಯವಾದಂತಹ ಹುಂಡಿಗೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೂಡ ನಡೆದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿ ದೇವೇ ಪ್ರಸೋದರೇ ಸದರೇ ಸತ್ಯಾಯನೇ ಸೇಜ ಸಮುದ್ರವತೆ ಸಾವಿತ್ರೇ ಹನೋ ದೇವೇ ಮಕ್ಷಗೆ ಮಹೋದರಣೆ ಮಹೋಜ್ಜದಿಷ್ಟ ಶೃಂಗೇ ಶೃಂಗೇರ್ಯಗ್ನೇರ್ಯಗ್ನೇ ವಿಭೀಷಣೇ ಇಂದ್ರಪತ್ನೇ ಯಾಪನೇ ಸುರಸಜಯ ವಾಯುಮತೆ ಜಲಶಯನೆ ಶ್ರಿಯಂಧಾರಾಯಾಪತ್ಯಂಧ ಹರಿಮೇಧನೆ ಶೋಪನಿದತ್ತಂಗಾಯ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಜಗಜ್ಜೀವನ ಹೇತುವೆ ಕಂಠೆ ಭದ್ರಾಮಿ ಶುಭಕೆ ಕಂಠೆ ವಸರದಾಂ ಸತಂ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತುವೆ ಕಂಠೆ ಭದ್ರಾಮಿ ಶುಭಕೆ ಕಂಠೆ ವಸರದಾಂ ಸದಾಂ. ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಜಗಜ್ಜೀವನ ಹೇತುವೆ ಕಂಠೆ ಭದ್ರಾಮಿ ಶುಭಗೆ ಕಂಠೆ ವಸರದಾಂ ಸದಂ. ಧ್ರುವಂತೆ ರಾಜಾ ವರುಣ ಧ್ರುವಂತೆ ವ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಧ್ರುವಂತ ಇಂದ್ರಸ್ಯಾಗ್ನಿಶ್ಚರ ಸ್ಕಂದಾರಯತಾಂ ಧ್ರುವಂ. ಮಾಂಗಲ್ಯದಾನ ಮುಹೂರ್ತಸ್ಸು ಮುಹೂರ್ತ ಮಹಾಂತೋ ನಿಗೃಹಂತೋ ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು.
स्वामिनः विवाहिको स्वकर्मणि प्रदान होम हौषे अग्ने मन्नस्वा मदे मन्नस्वा सरसे मन्नस्वा तेजोद प्रतोवा अग्नेवित प्रथमो देवता नामये जमराजा पवित्रमो दा स्वाहा इममेन च स्वादगे स्वाहा तत्पाया दन्दमानस्तासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो आयु प्रमोषे स्वाहा चित्तञ्ज स्वाहा चित्तञ्ज स्वाहा आकोदञ्ज स्वाहा आकोदञ्ज स्वाहा विज्ञानञ्ज स्वाहा विज्ञानञ्ज स्वाहा मनब्ज स्वाहा सप्तरेब्ज स्वाहा रदब्ज स्वाहा वरुणाब्ज स्वाहा अंध्रंज स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा अग्ने नमः स्वाहा तदोदप्रासावे अत्रे देवत्रगतो नारायणस्य एकपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्ग्राण्डगौडब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिलीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्मणि लाजहोमं हौषे अग्ने मन्नस्वा हृदय मन्नस्वा सरस्य मन्नस्वा तेजोदप्रतोवान् इमाल्लाजानविगार्यान् इमाल्लाजानापतयो पवित्रमो दा स्वाहा नलिय प्रजान् मे गोपायान् अमृतत्वाय देवसे जातान् गरिष्यमाणान् जान् अमृते सत्ये प्रवेष्टितान् अदर्वविदन् मे गोपायान् रसमन्न विहायुषे अदब्धायोसे ददनान् हविषन्न पिदन् कृणान् सर्गस्य पदान् मे गोपायान् द्विपादो ये च दुष्पदः अष्टासभास्त्रया जिहाग्ने ये चैत सभा आसुगाः सप्रभसवान् मे गोपायान् ये च सभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावदः कुरुम् सर्वमायरुपासताम् अहे बुद्धियमन्त्रन् मे गोपायान् यमशय स्त्रियै यदा विदुः मृगः सामानिजोगंसे साहिस्तेरमृता सदाम् ॐ भुवः स्वाहा ॐ भवः स्वाहा ॐ शिवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा इमान् राजानापतयो प्रमोधा स्वाहा अजते नमग्गस्ताः हनुमते नमग्गस्ताः सरस्वते नमग्गस्ताः देवसविदप्रासावीम् अस्यदेव देवस्य भगवतो नारायण श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्ग्राण्डगौडब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिलीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्मणि उपरिष्टान्तो राजहोमान्ते मन्त्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे द्रव्यलोपे गुणादोषादि सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवाद वैष्णवं हौषे अग्ने मन्नस्वा हृदय मन्नस्वा सरस्य मन्नस्वा तेजोदप्रतोवा अतो देवावन्तुनोयतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तरामि स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधायोदे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णाकर्माणि वस्ततो प्रदानि वस्पदे इन्द्रस्य यज्जुस्सकां स्वाहा तद्विष्णात् परमं पदकं सदा पश्यन्त सूर्यः तमेव चक्षुराजरग् स्वाहा तद्यप्रासो विभञ्जमो जागृभागं सस्यविन्दते विष्णार्यत्परं पदग् स्वाहा ॐ भो स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा ॐ शिवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अग्ने नमग्गस्ताः देवसविदप्रासावेः अस्यदेव देवस्य भगवतो नारायण श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्ग्राण्डगौडब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिलीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्मणि उपरिष्टान्तो हौषे अग्ने मन्नस्वा हृदय मन्नस्वा सरस्य मन्नस्वा देवसविदप्रतोवा अतो देवावन्तमग्ने दिवाकरम् अग्ने स्वाहा अग्ने नादाय स्वाहा अग्ने स्वाहा प्रजापते स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा असोष्टेभ्यः स्वाहा तेरन्दुष्टैः स्वाहा यष्कुर्त्यै स्वाहा दौराभ्यै स्वाहा दैवेभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा रुद्धैः स्वाहा समृद्धैः स्वाहा
आष्टावधि अभिरक्तं स्वाहा शिवादेवान् स्वाहा तेजो दैवी स्वाहा समिधसे तेजोसे देवी स्वाहा सोमश्रवतिर्नेवाहि स्वाहा सौर्यस्तदेमहे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा आयुर्मे देमहे ब्राह्मणे स्वाहा ब्रह्मण्ये पाहि बुद्धिर्ने पाहि स्वाहा सप्तैग्वाद प्रियाणि अहोत्रादात्मानि इमानद्यानकृतेन स्वाहा इमानद्यानकृतेन पौर्णादिमावदे स्वाहा अग्निर्भुक्तज्ज स्वाहा वेदिर्भुक्तज्ज स्वाहा पृथिवीभुक्तज्ज स्वाहा वोष्णगन्धर्वाप्तिरब्ज स्वाहा अग्निर्जीर्णं वेदजीर्णं जुहोजीर्णं पृथ्वीजीर्णं समद्वा हविषा हृतेन आद्यशेषं पूर्णाहुति इन्द्राय स्वाहा पूर्णाहुतिमुक्तवान् जुहोति समद्वाविषा हृतेन आद्यशेषं पूर्णाहुति इन्द्राय स्वाहा पूर्णादिमुहूर्तस्य मुहूर्तो महान्तो निगृह्णन्तो सुमुहूर्तोऽस्तु अग्निस्तृप्तदाम् जौस्तृप्तदा प्रथमे तृप्तदाम् ब्रह्माद्यार्दन्ताम् अजनेनवद्रष्टाः यदुदप्रासामेः पौत्रमे भूयां स्वाहा पूर्णमूर्णमे भूयां स्वाहा प्राच्यां दक्षिणायां दीप्तां धरायां प्राच्यां विष्णु सदनमसि ग्रन्थिं सङ्गृह्य ग्रन्थिं विसृज्य अग्निः प्रोक्षाप्यायन्ताम् ओषधयो विश्वभेजन स्वाहा भूतस्मादेजति भस्ममालिप्याम् भूतस्मादेन नित्यं सर्वयज्ञयुतं भवेत् श्रेयाग्निर्बोधः नित्यसोमो नमः त्रयार्घं गमनग्नित्रयार्घं कस्तमग्नित्रयार्घं तद्देवानां त्रयार्घं दीर्घायुक्ताय स्थिराय बलाय ब्रह्मवर्चसे आदित्याय सोमो नमः आपो हिष्ठापयोपवस्तानवोर्त्यैराजुना अहेरणाय दक्षिणे योऽवस्थितमोरद तस्य बाध्यदेनः वसतेरेव मातरः तस्मारङ्गमावगो यस्वक्षयाय गुम्बदा आपोदनेताजिनः दिवस्य स्वान्तरक्षय दस्वा पृथिव्यात् सम्भवर्चसमसि ब्रह्मवर्चसायत्वा अनुरजीनाम् आपोदनेताजिनः ॐ सोमेश्वरस्तमे ज्ञापदे नमस्य यत्तेदं वाचनं वाग्ये जातवेसे भगवान् तृप्तदो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा प्रकृते स्वभावात् साक्षात् श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु ब्रह्मानुद्वासयामि सोमुद्वासयामि अग्निमुद्वासयामि आदित्यमुपगस्य यज्ञेश्वराय नमः गुणोपहारनैवेद्यं समर्पयामि आज्योपहारं समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवन्तां हस्तब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पितमस्तु कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः।
ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಧನುರ್ಮಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಧನುರ್ಮಾಸದ 30 ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಅಖಂಡವಾದ ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಧನುರ್ಮಾಸವನ್ನು ಒಂದು ವ್ರತವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ, ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಕೆಯರು ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾದರೂ, ಆ ರೀತಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರ ಪುತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ, ದತ್ತಪುತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ ಗೋದಾದೇವಿ ಅಂತಹ ಅಖಂಡವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಜಗತ್ಪತಿ, ಎಲ್ಲ ಜೀವರುಗಳಿಗೂ ಪತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ, ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿದೆ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನಂ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಮಾಲಿಕೆಗಳು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದ ರಹಸ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಪರಿಣಾಮ ಏನಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು, ವಿಷಯ ಏನಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂದೇಶದ ಫಲವೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕರಾದಂತಹ ಈ ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನವನ್ನು ನಿವೇದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಭಾವ ಪಾರವಶ್ಯದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದಭರಿತರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರ್ಜಿತ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಮಂಗಳಂ ಮಹತ್. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు.
కొంత పెడమరలి